Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari जय जय राधा माधव की जय, राधा कुंज बिहारी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, जय निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान्
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रीशे नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिति मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयकटाय नमचार्यपादाय नितायकपदाय गौरकथाधन्याय हरे कृष्ण আমার সম্মুখে উপস্থিত আমার সিনিয়র অনেক গুরু ভ্রাতাদের আমি এখানে দেখছি যাদের কাছ থেকে আমি এই ভক্তি জীবনের অনেক কিছু শিখেছি বা আজকে এই যে বেশ আসনে বসেছি তাদের অনুকম্পার ফলে এবং এই কার্তিক মাসে বিশ্বপঞ্চক ব্রতের এই মহেন্দ্র যে তিথি চলছে গত 3 দিন যাবত আজকে তার তৃতীয় দিন আগামীকালকে এই ব্রত শেষ হবে তো তদ উপলক্ষে ভগবানের একজন মহান ভক্ত এবং সেই সাথে আমাদের দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম পিতামহ ভীষ্মদেবের যে হৃদয়ের অনুভব যেটি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে জানতে পারি সেটি চর্চা করার সুযোগ আমাদের হয়েছে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিসটা অনুভব করছি যে এটা একটা আমার জন্য আত্মশোধনা হিসাবে আমি নিয়েছি এবং আপনারা কৃপা করবেন যাতে ভীষ্মদেবের কৃপাতে আমি ভগবত ভক্তিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারি
তো এই জন্য আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করছি যাতে আমি ভীষ্মদেবের বিষয়ে দু একটি কথা আলোচনা করতে পারি। আপনারা কৃপা করলেই, আপনাদের কৃপার প্রভাবে সেটি সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আমরা বিশেষ করে দুটি অধ্যায় ভাগবতে কি বর্ণনা হতে যাচ্ছে তার কিছু প্রেক্ষাপট এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু গত যে চ্যাপ্টার অর্থাৎ অষ্টম যে অধ্যায় রয়েছে এবং এই অধ্যায়টি, এই দুটি অধ্যায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তো তার একটি কারণ, আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি শ্রীমতী কুন্তী মহারানী উনি ভগবানের উদ্দেশ্যে তার যে বিনম্র প্রার্থনা স্তুতি সেগুলো উনি নিবেদন করেছেন, এবং এই অধ্যায়ে নবম অধ্যায়ে পিতামহ ভীষ্মদেব উনি ওনার হৃদয়ের যে অনুভূতি সেগুলি ব্যক্ত করছেন। ভগবানকে জানার এটা একটা সবচেয়ে বড় সুযোগ, যখন ভগবানের এই ধরনের অন্তরঙ্গ পার্ষদ যারা রয়েছেন, যারা ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে, একাধারে তারা লীলার সঙ্গী, সেই সাথে তাদের যে অনুভব, সেই অনুভব দিয়ে যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন ভগবদ্গীতাতে ভগবান যেমন বলছেন, ভক্তা মাম অভিজানাতি যাবাং যশাস্মি তত্ত্বত তত্ত্বত মাম তত মাম তত্ত্বত জ্ঞাতা বিশদে তদ অনন্তরম। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে গেলে এই ধরনের মহান ভক্তদের চরণ আশ্রয় ব্যতীত বিকল্প আর কোনো দরজায় আমাদের জন্য খোলা নেই। তো গুরু পরম্পরার মাধ্যমে যখন এই ধরনের ভক্তদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত উপলব্ধি করা যায়। তো আমরা দেখছিলাম যে পূর্বের কিছু ঘটনা বলি। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন উত্তরা দেবীর গর্ভকে উদ্দেশ্য করে পরীক্ষিত মহারাজের প্রাণ নাশের জন্য। ভগবান পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করলেন। এরপরে উনি দীর্ঘদিন যেহেতু পিসিমার বাড়িতে ছিলেন, ওনার তো ছোটখাটো একটা সংসার আছে দ্বারকাতে। শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করছেন যে ভগবানের যে সংসার, সেখানে তার ফ্যামিলি মেম্বার হচ্ছে 1 কোটি। তো নিশ্চয়ই এই ম্যানেজমেন্টটা ছোটখাটো ম্যানেজমেন্ট নয়, এবং 16,108 জন মহিষী, তাদের আলাদা আলাদা বাংলো, সন্তানাদি, বিশাল বড় একটা ম্যানেজমেন্ট। পিসিমার বাড়িতে বেশ কয়েক মাস উনি অবস্থান করছিলেন কুরুক্ষেত্রের এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। তো ভগবান যেতে চাইছিলেন, আবার সেই সাথে তার হৃদয়ের একটা ভাব ছিল, সেটি হচ্ছে ভীষ্মদেবের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাটা উনি পূরণ করতে চান। কারণ দীর্ঘদিন হয়েছে, এখন বলতেও পারছেন না পিসিমা আর কয়েকদিন আমি থেকে যাই। তো কুন্তী মহারানী যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে পরীক্ষিত মহারাজের প্রাণ ভগবান কিভাবে রক্ষা করেছেন, তো তখন উনি স্তুতি শুরু করেছেন অষ্টম অধ্যায়ে, নমস্য পুরুষম তাম আদ্যম প্রকৃতে পরাম অলক্ষম সর্বভূতানাম অন্তর্বহির অবস্থিত। কুন্তী মহারানী তার উপলব্ধিগুলো বলছেন। এখানে সবগুলোই ভগবানের যে স্থিতি, সেই স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। ওনার আচার আচরণগুলো কেমন, বিশেষ করে এই যে অন্তর্বহির অবস্থিতম, কুন্তী মহারানী দেখছিলেন যে ভগবান কিভাবে উত্তরা দেবীর গর্ভে প্রবেশ করে উনি পরীক্ষিত মহারাজের প্রাণ রক্ষা করেছেন। এরপরে উনি অনেক মর্মস্পর্শী স্তুতি করেছেন। তার ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেটি ছিল, উনি দুঃখকে বরণ করতে চেয়েছেন, বিনিময়ে কৃষ্ণকে চেয়েছেন। কুন্তী মহারানীর প্রার্থনা শ্রবণ করার পরে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে স্মিত হেসেছেন। এরপরে ভগবানের চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমরা দেখছি যে
হৃদি যশ প্রেরণয়া। যুধিষ্ঠির মহারাজের ভেতরে এমন ভাবে শোক উৎপন্ন হয়েছে, উনি নিজে ক্লাস দিয়েছেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে, মহান মহান ভক্তরা যারা ছিলেন তাদেরকে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন। এটা কৃষ্ণেরই একটি অনুপ্রেরণা, হৃদয়ের অনুপ্রেরণা। ঠিক যেমন অর্জুন মহাশয়কে মোহিত করে এ জগতে উনি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা উপহার দিয়েছেন, আর এখন যুধিষ্ঠির মহারাজকে মোহিত করার মাধ্যমে, শোকাকিভূত করার মাধ্যমে পিতামহ ভীষ্মদেবের যে স্থিতি, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে উনি সাংসারিক একটা ক্যারেক্টার প্লে করছেন, দীর্ঘদিন ধরে কৌরবদের পক্ষ নিয়ে উনি নিজে রাজ্য শাসন করবেন না, অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করছেন, মানে একরকম বিষয়ের মতো। কিন্তু ভগবান বোঝাতে চাইছিলেন যে ভীষ্মদেবের যে স্থিতি, এটা আমি এক সময় শুনছিলাম, শ্রীপাদ তারকেশ্বর বলছিলেন যে ব্যাসদেবের স্থিতির চেয়ে উন্নত। কতটা মহান ভক্ত ছিলেন। তো সেই ভক্ত যখন সরসজ্জায় শায়িত, তো হয়তো অনেকেই তার বিষয়ে জানবে না। আর বিশেষ করে এই যে যুদ্ধক্ষেত্রের যে অনুভবগুলো হয়েছে, ভগবানকে উনি সম্মুখ সমরে দর্শন করে যেভাবে উনি ভগবানকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন, সেটা তো এই জগতে কেউ জানতে পারবে না। তো ফলশ্রুতিতে ভগবান চেয়েছেন যে আমরা যাতে ভীষ্মদেবের এই উপলব্ধিগুলো জানি, যেটা আমাদের মুক্তি জীবনের জন্য পরম পাথর। তো সঙ্গত কারণে ভগবানকে আরো কিছুদিন থাকতে হয়েছে। আর ভীষ্মদেবের একটি ইচ্ছা ছিল যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ পঞ্চপাণ্ডব তাদেরকে রাজবেশে সজ্জিত অবস্থায়, সুন্দর বসন পরিহিত অবস্থায় উনি দেখতে চেয়েছেন। তো আজকে কি হয়েছে, সমস্ত পাণ্ডবরা যারা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ ওনারা ভীষ্মদেবের এই সরসজ্জার স্থানে ওনারা এসে উপনীত হয়েছেন। আর ভীষ্মদেব এখন বর্তমান যদি অবস্থা বলি, কেউ কোনো ভক্ত যদি আইসিইউতে থাকেন, খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা, লাইফ সাপোর্টের পূর্ব অবস্থা, পুরো শরীরে বিভিন্ন ধরনের নল বা বিভিন্ন ধরনের মেশিনপত্র লাগানো থাকবে। তো সেই অবস্থায় ক্লাস দেওয়া, সেই অবস্থায় অন্যদেরকে অভিবাদন জানানো, স্বাগত জানানো, এটা কিন্তু খুব কঠিন একটা ব্যাপার। কিন্তু আমরা দেখি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন পঞ্চপাণ্ডব সহ সেখানে উপস্থিত হলেন, ভগবান নিজে পঞ্চপাণ্ডবদের সাথে ভীষ্মদেবকে প্রণতি নিবেদন করলেন। আর ভীষ্মদেব কি করলেন, যথোপযুক্ত, মানে যার যেমন ভাবে স্বাগত জানানো দরকার, যাকে যেমন অভিবাদন দরকার, সেটি ভীষ্মদেব করেছিলেন। তো এইটা পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে যে এই অবস্থাতে কিভাবে উনি উঠতে পারছেন না, বসতে পারছেন না, মানে হাতটা যে জোর করে ইয়ে করবেন সেই সুযোগও তো ওনার নেই। তো এই প্রসঙ্গে একটি লীলার কথা আমি শুনেছিলাম আমাদের এক বরিষ্ঠ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে। গুরু মহারাজ যখন 2009 সালে ওনার ব্রেন হ্যামারেজ হলো, উনি 45 দিন কোমাতে ছিলেন, প্রায় অবচেতন অবস্থা, মানে বাহ্যিকভাবে, কিন্তু ভেতরে ওনার সমস্ত কার্যক্রমগুলি চলছিল। আমি এই দুটি লীলার একটু লিঙ্ক করলে আপনারা আরেকটু বেশি এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারবেন যে এটা বাস্তবে কিভাবে সম্ভব। তো সেই সময়ে ছিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ গিয়েছিলেন গুরু মহারাজকে দর্শন করার জন্য। তো সেইখানে গিয়ে উনি কিছু প্রার্থনা করেছিলেন, যেটি পরে আমরা জানতে পারি। উনি বলেছিলেন যে দাদা, আপনার যাওয়ার সময় হয়নি, আপনি আমাদের মাঝে আরো কিছুদিন থাকবেন, এটা আমার বিনম্র প্রার্থনা। গুরু মহারাজ নিজেই পরবর্তীতে সেই বিষয়টি বলেছিলেন, যখন করোনাকালীন সময়ে ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ অপ্রকট লীলায় গেলেন। তো গুরু মহারাজ বলেছিলেন যে আমি তার আজ্ঞা পালন করলাম, আমিও তার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু হয়তো শিল প্রভুপাদ কৃষ্ণ চেয়েছেন যে তিনি তাদের কাছে ফিরে যান, যার কারণে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তো সেই সময়ে যখন গুরু মহারাজকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ, উনি গুরু মহারাজকে কিছু কীর্তন শুনিয়েছিলেন।
তো গুরু মহারাজের তো ওই যে শরীর আইসিইউ বেড, বুঝতে পারছেন। তো ওই সময় কোনো বাহ্যিকভাবে কোনো সম্ভাষণ জানানোর মতো পরিস্থিতি ছিল না। এর পরবর্তীতে গুরু মহারাজ যখন সুস্থ হলেন, দুই ভাইয়ের সাথে যখন আবার দেখা হলো, গুরু মহারাজ এই লীলাটি প্রকাশ করলেন আমাদের সামনে। উনি তো ঠিকই অভিবাদন জানিয়েছেন, ঠিক যেমন এখানে পিতামহ অভিবাদন জানাচ্ছেন। তো যদি আমাদের আচার্যরা এই অনুভবগুলো না জানাতেন আমরা জানতাম না। গুরু মহারাজ কি বললেন? কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যে আপনি, আমি যখন অসুস্থ অবস্থায় ছিলাম আপনি এসে আমাকে কীর্তন শুনিয়েছিলেন, তো সেই সময় আমি আপনাকে স্বাগত জানাতে পারিনি, কিন্তু স্বাগত তো জানিয়েছেন, নাহলে শুনলেন কিভাবে? সেই লীলাটা আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। তাই এখানে সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে কি, যে শুদ্ধ ভক্তদের যে স্থিতি, সেটা উনি আইসিইউ বেডে থাকুন বা বন জঙ্গল যেখানে যে পরিস্থিতিতে থাকুন না কেন, কায় মন বাক্য একেবারে দৃঢ়ভাবে সচল। এবং গুরু মহারাজের ক্ষেত্রে অজস্র পরিমাণে আমরা এরকম লীলা দেখতে পাবো, যে আপাত বাহ্যিকভাবে তার যে অবস্থান বা উনি হাসপাতালের বেডে, কিন্তু ওনার সমস্ত কার্যক্রমগুলি চলছে। তো সেই ধরনের আমরা দেখছি ভীষ্মদেব যাকে যে ধরনের অভিবাদন করা দরকার, আর এত বড় অডিয়েন্স পরীক্ষিত মহারাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম, আবার ভীষ্মদেবের ক্ষেত্রে নারদমুনি, পর্বতমুনি, বশিষ্ঠ ঋষি, অঙ্গিরা ঋষি, একেবারে সপার্ষদ সবাই, ব্যাসদেব, সুখদেব গোস্বামীপাদ সকলেই এসেছিলেন এই দৃশ্য দেখার জন্য, যে ভগবানের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তিনি কিভাবে এই জগৎ থেকে অপ্রকট লীলায় যাচ্ছেন। একদিকে যেমন তাদের তীব্র বিরহ, সেই সাথে আবার তাদের খুব আনন্দ, যে কিভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই ধরনের মহাজনরা, মহান ব্যক্তিত্বরা এই জগৎ থেকে অপ্রকট লীলায় যাচ্ছেন। বেশি দূরে তাকাতে হবে না, আমাদের ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদের দিকে আমরা তাকাই। 1977 সাল অক্টোবর মাসে শিল প্রভুপাদ যখন কৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে অপ্রকট লীলায় গেলেন, তো সেই সময়ের ভিডিও ক্লিপ আপনারা এখনো পাবেন, ইউটিউবে গেলে শিল প্রভুপাদের অন্তিম মুহূর্তগুলোর ভিডিও আপনারা পাবেন। তো আমরা দেখছি যে সেইখানে শিল প্রভুপাদ অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত উনি শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুবাদ করছেন। গুরু মহারাজের বাহ্যিক জগতে তো প্রচারের কোনো সীমা নাই, কিন্তু তারপরে হাসপাতালে থাকা অবস্থাতে তার যে প্রচার, এটা আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি কল্পনা করি, সাধারণ কোনো অসুস্থতা আমাদের কতটা কাতর করে। আর ভীষ্মদেবের মতো মহাত্মা, ছিল প্রভুপাদের মতো মহাত্মা, গুরুবর্গদের মতো মহাত্মারা তারা কিভাবে দৃঢ় নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণ ভক্তিতে ওনারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা দেখছি যে গুরু মহারাজ আইসিইউতে রয়েছেন, মহাভারত বহুবার এই ধরনের লীলা বর্ণনা করেছেন। গুরু মহারাজ ডক্টরকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি ভালো আছেন তো? ডাক্তার অবাক হচ্ছেন যে এটা কিভাবে সম্ভব। এই ধরনের পরিস্থিতিতে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আমি কেমন আছি। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন ভীষ্মদেবের মহিমা এই জগতে প্রকাশ করার জন্য। আপাত দৃষ্টিতে উনি সরসজ্জায় আছেন, কিন্তু ওনার স্থিতি কি সেইটা সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো এইভাবে আমরা দেখছি যে এই অধ্যায়ের 32 নম্বর শ্লোক থেকে 42 নম্বর 11টি শ্লোকে পিতামহ উনি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করেছেন। তো তার আগে যুধিষ্ঠির মহারাজকে উনি ক্লাস দিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন। একটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে যুধিষ্ঠির মহারাজ একেবারে প্রশান্ত, যার চিত্ত আমরা দেখছি অষ্টম অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলিতে কতটা অশান্ত, কত যুক্তি উনি উত্থাপন করেছেন। যে কাদা জল দিয়ে যদি আমি আবার কোনো কিছু পরিষ্কার করতে চাই, তাহলে সেটা কিভাবে, সুরা যদি কোনো পাত্রে রাখা হয় সেই সুরা দিয়ে আবার কিভাবে ওই পাত্র মার্জন, অনেক কথা বলেছেন।
কিন্তু আমরা দেখছি যে ভীষ্মদেব শুধু বলেছেন যে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে স্বয়ং ধর্মকে তোমরা ধারণ করেছো, আর এই ধর্মের যিনি ধারক বাহক, যার কাছ থেকে ধর্ম এসেছে, সেই স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের পরিবারে একজন সাধারণ মানুষের মতো, সাধারণ দূতের মতো, বন্ধুর মতো, আত্মীয়র মতো লীলা করছেন, আর তিনি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আজকে তোমাদের এত বিপদ। তো তখন উনি বলেছেন, প্রথমে উত্তর দিয়েছেন যে এটা কালের প্রভাবে এটি হয়েছে, আর দ্বিতীয় ভগবান চেয়েছেন। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজকে এক বাক্যে উনি বলেছেন যে তোমার উচিত ভগবানের এই ইচ্ছাকে বরণ করে নেওয়া। ঠিক যেমন পরীক্ষিত মহারাজের ক্ষেত্রে অকালে ওনাকে চলে যেতে হয়েছে জগৎ থেকে, কোনো আর্গুমেন্ট নয়। শমিক ঋষির পুত্র শৃঙ্গিকে পাল্টা কোনো অভিশাপ নয়, রাজদণ্ড নয়, ভগবান চেয়েছেন, উনি আত্মসমর্পণ করেছেন, বিনিময়ে শ্রীমদ্ ভাগবত আমরা পেয়েছি। তাই শুদ্ধ ভক্তদের এই ধরনের আত্মসমর্পণ, আজকে আমাদের গুরুবর্গরা যে পরিশ্রম করছেন, তাদের যে আত্মত্যাগ, সেই আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ আজকে কিন্তু আমরা আমাদের ভগবত ভক্তি যাজন করছি। তো পিতামহ ভীষ্মদেব উনি 32 নম্বর শ্লোক থেকে প্রার্থনা শুরু করেছেন। তো শুরুতেই উনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। কৃতজ্ঞতাটা কি? আমার যোগ্যতা ছিল না, বিশেষ করে যুধিষ্ঠির মহারাজকে লক্ষ্য করে বলছেন যে তুমি এবং তোমার যে ভাইয়েরা, তো তাদের প্রতি ভগবান যেহেতু অনেক প্রীতি পরায়ণ, তো তোমাদের কৃপাতেই ভগবান আমাকে দর্শন দেওয়ার জন্য এখানে এসেছেন আমার এই শেষ সময়ে। এটা একটা বিশেষ দিক যে যদি ভগবানকে আমরা লাভ করতে চাই, অবশ্যই ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, শ্রী গুরুদেবের শ্রী পাদ পদ্মকে আশ্রয় করতে হবে, বিকল্প কোনো রাস্তা খোলা নেই। সেটি ভীষ্মদেব মহাজন হিসেবে আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছেন। এবং আমরা যে শ্লোকগুলি পড়বো এখানে দেখব যে পার্থ সখে, বিজয় সখে, বিজয় রথ, অনেকগুলো শব্দে উনি ভক্তদের বিশ্লেষণ করবেন, ভক্তদের কথা উল্লেখ করবেন। ঠিক একইভাবে যদি আমরা আগের অধ্যায়ে দেখি, কুন্তী মহারানী উনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে আমি একজন মহিলা, আমি না পড়েছি কোনো ইউনিভার্সিটিতে, না আমি শাস্ত্র সম্বন্ধে জানি, তাই আমার মতো অবলা নারী কিভাবে তোমাকে জানতে পারবে? কিন্তু আমার হৃদয়ে একটা আনন্দের বিষয় আছে। সেটা কি? যেহেতু তুমি ভক্তবৎসল, তুমি আমার ভাইয়ের, আমার দাদার বাড়িতে তুমি এসেছো, তো সঙ্গত কারণে যেহেতু তুমি তাদের কৃপা করেছো, আর আমি ওই পরিবারের মেম্বার হিসাবে আমি তো একটু পেতেই পারি সেই কৃপা। শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে শ্রীমদ্ ভাগবতের অনেক জায়গাতে এই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন যে আমার যে ভগবত ভক্তি, সেটা শুরু হয়েছিল আমার পিতা গৌরমোহন দেব তত্ত্বাবধানে। উনি আমাকে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ওম বিশ্বপাদ ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শিল প্রভুপাদের মাধ্যমে সেটার পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এবং উনি কিভাবে পেয়েছেন? ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের মাধ্যমে। তো পারিবারিক কিছু ব্যাপার আমরা এই জায়গাগুলিতে দেখতে পাই, যদিও এটার আবার বিকৃত কিছু রূপও সমাজে প্রচলিত আছে, তো সেটা আমরা নাই বলি। তো কুন্তী মহারানী ওখানে বলছেন কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমো। কতগুলো ভক্তের নাম উল্লেখ করেছেন। বাসুদেবায়, তুমি আমার দাদার পুত্র, দেবকী নন্দনায় চ, তুমি আমার বৌদির পুত্র, নন্দ গোপ কুমারায়, তুমি নন্দ মহারাজের পুত্র। তো সঙ্গত কারণে আমি যদি অযোগ্য, কিন্তু আমি আশা করতেই পারি যেহেতু তুমি আমার দাদা বৌদিকে কৃপা করেছ, সুতরাং আমি আশা করতেই পারি তুমি আমাকেও কৃপা করবে। এটাই আমার আশার সঞ্চার। তো আজকে ভীষ্মদেব একই ধরনের প্রার্থনা উনি নিবেদন করছেন যে আমার যোগ্যতা ছিল না, কিন্তু তোমাদের কারণেই কৃষ্ণ এসেছে। আবার প্রার্থনা যে করবেন সেখানে আমরা দেখব ম্যাক্সিমাম শ্লোকগুলোতে উনি অর্জুনকে
উপলক্ষ করে অর্জুনের মাধ্যমে প্রার্থনা নিবেদন করছে। এটা একটা বিশেষ দিক ভগবত ভক্তির, ভক্তের মাধ্যমে ভগবানকে জানা, ভক্তের মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া। স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া এটা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ তার বিষয়ে আমরা বলতে পারবো না। কখন যে কি মতি, কখন যে কি করেন এটা ঠিক নয়। কিন্তু যদি আমরা গুরু পরম্পরা ধারায় শ্রীমতী রাধারানীর মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছাতে চাই, একবারে উত্তম পন্থা। তো তাই আমরা দেখছি 32 নম্বর শ্লোকে ভীষ্মদেব উনি শুরুতেই তার মতির বিষয়ে উল্লেখ করছেন। শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য দিয়েছেন, মতি মানে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, এই বিষয়গুলো। তো আমরা গতকালকের আগের দিনে শ্রীপাদ তেজ গোবিন্দ প্রভু এই বিষয়গুলি আলোকপাত করছিলেন, আমি খুব সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গগুলি উল্লেখ করছি। আর আরেকটি বিষয় যে আজকে আমরা যেহেতু লাস্টের 3টা শ্লোক ভীষ্মদেব আজকে অপ্রকট লীলায় যাবেন শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোক অনুসারে, তো সঙ্গত কারণে আমরা পুরো লীলার একটু সামারি করার চেষ্টা করব। হয়তো অনেক বিষয় আপনারা শুনেছেন, তবুও আমরা শুনবো শুদ্ধ ভক্তর এই লীলা মহিমা। তো ভীষ্মদেব উনি মতির বিষয়ে উল্লেখ করছেন, এবং উল্লেখ করতে গিয়ে উনি বলছেন বৃতৃষ্ণা, আমি দীর্ঘদিন এই সংসার, আত্মীয় পরিজন, রাজকার্য, বিভিন্ন বিষয়ে আমার মতিটাকে আমি বিক্ষিপ্তভাবে আমি চালনা করেছিলাম। কিন্তু আজকে কি হয়েছে, ইতি আমার এই শেষ সময়ে আপনি আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তো তাই আমি কি করতে চাই, আমার মতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার সেই চরণ কমলে আমি নিবেদন করতে চাই। এখন আমাদের অনেক আচার্যরা এখানে আবার ব্যাখ্যা করেছেন যে আমার মতিরূপী যে কন্যা, মতিরূপী কন্যা আছে, আর কৃষ্ণের মতো এরকম সুদর্শন যদি পাত্র সামনে উপস্থিত থাকে, তা কে চাইবে না সেই কন্যাকে এই পাত্রের কাছে দান করার জন্য, সমর্পণ করার জন্য। তাই আমার মতিরূপী কন্যাকে আমি কৃষ্ণের চরণে অর্পণ করতে চাই। তো বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উনি তো একটু রসিক ভক্ত, তো উনি উল্লেখ করছেন যে পিতামহ, আপনি কি আপনার মতি চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রতি দেবেন? নারায়ণের প্রতি কি আপনার মতিকে আকৃষ্ট করাবেন? তো শ্লোকের 2য় লাইনে এখানে সাত্যত পুঙ্গবে, কৃষ্ণকে বলা হয় কি সাত্যত পতি। তিনি যদুকুলে, বৃষ্টিকুলে ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বংশে উনি এসে লীলা বিলাস করেছেন। সাত্যত মহিমান্বিত সেই সকল বংশ। তো তাই ভীষ্মদেব বলছেন না না না, এই যে যদুকুলে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, এই যে সাক্ষাৎ তুমি দাঁড়িয়ে, আমি তোমার চরণে আমার মতিকে অর্পণ করতে চাই। এর পাশাপাশি ভগবানের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ এবং গৌণ কারণ, এই দুটি বিষয়ও ভীষ্মদেব এই শ্লোকে উল্লেখ করেছেন। ভগবান এসেছিলেন পৃথিবীর ভূভার হরণ করার জন্য, এটা গৌণ কারণ। আর ভক্ত কুল শ্রেষ্ঠ রূপে, গতদিনে তেজবন্ধু বিস্তারিত ভাবে শ্রীমৎ মহাপ্রভুর বিষয়ে এই পয়েন্টের উপরে আলোচনা করেছিলেন যে ভগবান কিভাবে ভক্তকুল শ্রেষ্ঠ রূপে ভক্তের গৃহে এসে তাদেরকে আনন্দ দান করার জন্য এই লীলা বিলাস উনি করে থাকেন। পরের শ্লোকে ভীষ্মদেব ভগবানের রূপের বর্ণনা দিতে শুরু করেছেন, যে আমার যে মতি, আমার যে চিন্তা ভাবনা, সেইগুলো আমি স্পেসিফিক ভাবে কোন কোন জায়গায় আমি অর্পণ করতে চাই। তো সেইটার বর্ণনা উনি দিয়েছেন এখানে। দ্বারকেশ্বর প্রভু প্রতিদিনই গাচ্ছেন, আপনারা শুনেছেন, আজকেও শুনবেন ক্লাসের পরে। ত্রিভুবন কমনম তমাল বর্ণম, তাৎপর্যে অনুবাদে শিল প্রভুপাদ বলছেন যে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল, এর ভিতরে সবচেয়ে যে সুন্দর বর্ণ, সেটি তমালের যে বর্ণ, নীলাভ বর্ণ, সেটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। তো আমি সেই রূপের প্রতি আমার
চিত্ত, আমার মতিকে আমি নিবদ্ধ করতে চাই। তো এখানে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে ভগবানের নীলাভ বর্ণ, আর তার বসন হচ্ছে সূর্য কিরণের মতো নির্মল। বর্হাপিরম নটবর বপু করণায় করিণিকারম বিভ্রাট বাস, একেবারে স্বর্ণের চেয়েও উজ্জ্বল দ্যুতি সম্পন্ন যার বসন, তাই এখানে সূর্য কিরণের সাথে তার তুলনা দেওয়া হচ্ছে। আর কি আরেকটা বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে কুঞ্চিত কেশদার, কোকড়ানো চুল, মধুকর রঞ্জিত মালতি মণ্ডিত জিত ঘন কুঞ্চিত কেশম। শ্রীমন মহাপ্রভুর চুলের বর্ণনা, এই পুরো লাইনটাই হচ্ছে চুলের বর্ণনা, কেশের বর্ণনা। কুঞ্চিত কেশম, মধুকর রঞ্জিত মালতি মণ্ডিত জিত ঘন কুঞ্চিত কেশম। এই যে কুঞ্চিত কোকড়ানো যে কেশ, জিত ঘন হচ্ছে কি ঘন কালো যে মেঘের যে আভা, ভগবানের এই কেশ সেই মেঘের আভাকেও যেন হার মানাচ্ছে। আর কি আছে আপনারা দেখবেন শ্রীমান মহাপ্রভুর অনেকগুলো পিকচারে এখানে ঝুটি করা আছে, দেখেছেন সন্ন্যাস গ্রহণের আগে এই মাঝখানে। তো সেইখানে হচ্ছে মালতী ফুলের মালা গেঁথে পরানো হয়েছে সেই ঝুটিতে, আর সেই মালতী ফুলের সুগন্ধে মধুকর রঞ্জিত ভ্রমরা তারা আকৃষ্ট হয়ে সেই ফুলে গুনগুন করে চারিদিকে ঘুরছে, মধু আস্বাদন করছে। মধুকর রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত জিত গণ কুঞ্চিত কেশব। তাই ভীষ্মদেব এখানে বলছেন যে হে প্রভু, তোমার এই কুঞ্চিত কেশ আর এই রূপ দর্শন করেছেন কোথায়? বিজয় সখে, অর্জুন মহাশয়ের রথে। তো গত দিনে আমরা শুনছিলাম যে কিভাবে অর্জুন মহাশয় কিন্তু এই দৃশ্যগুলো দেখতে পারেননি, তেমন তো পেছনে, আর ভীষ্মদেব উনি সামনে। ভগবানকে রথোপবিষ্ট এই রূপ যিনি দর্শন করেছেন, সেই রূপের যে অনুধ্যান তিনি দীর্ঘদিন তার হৃদয়ে লালন করেছিলেন। আজকে কুন্তী মহারানীর প্রার্থনা শেষ হওয়ার পরে ভগবান যদি দ্বারকাতে ফিরে যেতেন, ভীষ্মদেবের হৃদয়ের যে লালন করা যে বস্তু, ওনার যে অনুধ্যান, সেই জিনিসটা কিন্তু এই জগতে প্রকাশিত হতো না। ভগবান চেয়েছেন যে এটা জানুক সবাই। কারণ কি? উনি ভক্তকে মহিমান্বিত করতে চান। ভীষ্মদেবের স্থিতিটাকে জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরতে চান যে তোমরা তো ভাবছো এই বিষয়ই। অনেকে আবার ভাবেন যে যদি ভীষ্মদেব কৌরবদের পক্ষে যোগদান না করে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করতেন, ভগবানও যখন আমরা দেখেছি মহাভারতের ওই সিরিয়ালের ভেতরে যে হে পিতামহ, আপনি যদি কৌরবদের পক্ষে যোগদান না করতেন, দুর্যোধনের কি এই দুঃসাহস হতো এই যুদ্ধ করা? অনেকে আমরা বিভিন্ন ভাবে দোষারোপ করে থাকি, কিন্তু ভীষ্মদেবের ভাবটা কি? জয় জয় জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী রাধা গোবিন্দ গৌনিতায় নিষেধে পঞ্চতত্ত্ব ভগবান। ভীষ্মদেবের ভাব হচ্ছে যদি আমি পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করি, তাহলে অর্জুন মহাশয়ের যে মহিমা সেটা তো জগতে প্রকাশিত হবে না। সবাই ভাববে ও দেখো দাদুর মতো মহারথী আছে, তাদের কি আর এই যুদ্ধ করার বেল আছে? দাদু ছিল জন্যই জিতে গেছে। কিন্তু আজকে বিপক্ষ দলে যখন উনি দাঁড়িয়েছেন, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য দাঁড়িয়েছেন, কর্ণের মতো মহারথীরা দাঁড়িয়েছেন, তো সেই জায়গাতে আমরা বুঝতে পারছি যে কৃষ্ণের কৃপা ছাড়া অর্জুন মহাশয়দের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই কৃতিত্ব ভগবান অর্জুন মহাশয়কে দান করার জন্য উনি এই ধরনের ব্যবস্থাপনা করেছেন, আর ভগবানের এই ইচ্ছাটাকে পূরণ করার জন্য ভীষ্মদেব কৌরবদের পক্ষে উনি দাঁড়িয়েছেন। এখন এখানে তাই বিজয় সখে বলে সম্বোধন করা হচ্ছে ভগবানকে। তো এখন আমরা যে রূপগুলোর বর্ণনা পাবো, এখানে ভগবানের রূপের কিছু বর্ণনা আমরা পেয়েছি। বর্ণ কি, বসন কি,
কেশদাম। পরের শ্লোকে ভীষ্মদেব মুখমণ্ডলের বর্ণনা দেবেন। তো মুখমণ্ডলের বর্ণনাটা আমরা একটু শ্রবণ করি। ভীষ্মদেব কি বলতে চাচ্ছে? ভগবানের যে মুখমণ্ডল, তার যে কুঞ্চিত কেশ আগের শ্লোকে বর্ণনা হয়েছে, সেটা অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলির দ্বারা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। ভগবানের মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘামের আভা, কেশদামে ধুলি পড়েছে, ভগবানের পুরো মুখমণ্ডলে ধুলি পড়েছে এবং সেটি ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের ভেতরে এখন আমরা যারা আছি, ভীষ্মদেব যে রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন, আপনাদের কি কারো এরকম পূর্বে মনে হয়েছে বা এখন হচ্ছে যে ভগবানের এই জাতীয় একটা পিকচার আমি আমার ওয়ালে টাঙিয়ে রাখবো? বা কোনো বাসাতে কি আমরা এ যাবৎ পর্যন্ত দেখেছি যে ভগবানের কেশে ধুলা পড়েছে, তারপরে ভগবানের মুখমণ্ডল ধূসর হয়েছে ধুলায়, ঘর্মাক্ত কলেবর, এরকম কোন পিকচার আমরা দেখি কোনো বাসাতে? দেখি না। কিন্তু ভীষ্মদেব কি করেছেন? তার হৃদয়ে এই পিকচারটাকেই লালন করছে, দীর্ঘদিন ধরে এই পিকচারটাকে লালন করছেন, এবং ভগবান যখন এসেছেন আজকে তারই সামনে উনি এই রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন। তো এইটা কেমন, অনেক সময় রসিকতা করে অনেকে বলে থাকেন যে এটা কি দেখে এই ব্যক্তিটা অমুককে নিল, এরকম আমরা শুনি না? না গায়ের বর্ণ আছে, না ফেসটা ভালো, না লম্বা চড়া, এরকম বলে না অনেকে? কিভাবে সংসারটা করছে? আসলে কার যে কখন কাকে ভালো লেগে যায় এটা বলা খুব কঠিন। হয়তো একটা হাসি দেখেছে, শেষ ওইখানে। তা আমরা হয়তো বিশ্লেষণ করছি যে কি দেখে সে এরকম ভুলে দীর্ঘদিন যাবৎ সংসার করছে। তো এখানে ভীষ্মদেবের ক্ষেত্রে তাই, উনি যে এই রূপে তার চিত্তকে, মতিকে নিবদ্ধ করেছেন, তো এইটার কারণ কি? উনি ছিলেন বীর রসের ভক্ত। সঙ্গত কারণে ভগবানের এই ধরনের রূপ উনি দর্শন করতে চেয়েছিলেন। আর ভগবান যেহেতু ভক্ত বৎসল, তাই ভীষ্মদেবের এই ইচ্ছাটাকে উনি পূরণ করার জন্য এইভাবে অর্জুন মহাশয়ের রথের সারথি হয়ে উনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এবং পরের যে বর্ণনাগুলি আমরা পাবো যে উনি প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত ভঙ্গ করেছেন, এবং প্রত্যেকটা পদক্ষেপ পিতামহ ভীষ্মদেব নিংড়ে নিংড়ে আস্বাদন করেছেন, অনিমেষ নেত্রে তাকিয়েছেন ভগবানের সেই রূপে। আর এখন তো আমাদের ডিএসএলআর, তারপরে অ্যাপেল ফোন, এইটা সেটা দিয়ে ছবি তুলে তারপরে আমরা দেখো রেজুলেশন খুব ভালো, কিন্তু উনার যে রেজুলেশন উনার হৃদয়ের মধ্যে উনি রেখেছেন, এই রেজুলেশন কোনোদিন নষ্ট হবে না। তো এখন এই যে বীর রসটা হচ্ছে গৌণ রস, এটা স্থায়ী কোনো রস নয়। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন ভক্ত বা ভগবান চান যে এই রস আস্বাদন করবেন, তখন এই রসের উৎপত্তি হয় এবং এটা আবার সাথে সাথে শেষও হয়ে যায়, মানে দীর্ঘক্ষণ এই রস থাকে না, এই রসটা থাকে না। যেমন আপনারা যদি একাদশ অধ্যায় পড়েন ভগবদ গীতা, তো ভগবান যখন বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন, প্রথমে অর্জুন মহাশয় দেখছেন আরে কি অদ্ভুত সব কার্য আমার বন্ধু করছে, একসাথে দুইজন ছিলাম। তো ধীরে ধীরে উনি ভয় পেয়ে যাচ্ছেন, অদ্ভুত থেকে ভয়ানক রসে উনি পৌঁছে গিয়েছেন। তারপরে যখন দেখছেন যে বিপক্ষ দলের যত সৈন্য আছে, পিতামহ ভীষ্মদেব সহ কৌরবদের পক্ষে যারা যারা দাঁড়িয়েছিলেন, ভগবানের এই বিশ্বরূপের দন্তের করাল আঘাতে তাদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু অর্জুন মহাশয়ের অবস্থা একেবারে বিভৎস পর্যায়ে পৌঁছেছে। তো এই অবস্থাটা, এই স্থিতিটা সবসময় কি ছিল না? উনি আবার প্রার্থনা করলেন যে হে প্রভু, তুমি আবার আগের স্বরূপে ফিরে আসো। তো ভীষ্মদেব, পিতামহ ভীষ্মদেব, উনি একাধারে বীর রসের ভক্ত, আবার সেই সাথে
দাস্য ভক্তিটা ওনার মধ্যে একেবারে প্রকট। তো এই যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, বিশেষ করে শ্রীমান মহাপ্রভু 4টি রসের বিষয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তো এইগুলো হচ্ছে স্থায়ী রস। আপনি যদি মাধুর্য রসের চরম শিখরে পৌঁছে যান, তবুও এই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই ভাবগুলি থাকবে, মানে যত রসের উৎকর্ষতে এটা থাকবে, এটা স্থায়ী। কিন্তু এই যে বিশেষ পরিস্থিতিতে ভীষ্মদেবের যে বর্ণনা আমরা পাচ্ছি, এটা কিন্তু পার্মানেন্ট রস নয়, সবসময় যে এটা স্থায়ী থাকবে তা নয়। কিন্তু যেহেতু ভক্ত আস্বাদন করতে চেয়েছেন, ভগবান সেই ধরনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন। 35 নম্বর শ্লোকে এখানে আমরা দেখছি যে পার্থ সখে শব্দটি আবার পিতামহ উনি উল্লেখ করছেন। তো এখন এখানে যে বর্ণনা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার প্রথম অধ্যায় আছে, সেনয়র উভয়ের মধ্যে রথস্থাপনে অচ্যুত। ভক্ত ভগবানকে আজ্ঞা প্রদান করছেন যে তুমি আমার রথকে উভয় পক্ষের সেনাদের মাঝখানে নিয়ে যাও। এটা তো শুরুতে একটা অবস্থা ছিল, কিন্তু যখন যুদ্ধ ধীরে ধীরে পরিণত অবস্থায় গিয়েছে, তখন কি অর্জুন মহাশয় এই সময়গুলো ছিল যে উনি মুখে কিছু বলবেন, তারপরে ভগবান সেই আজ্ঞা পালন করবেন? তো যখন যেভাবে ইচ্ছা, কখনো ভগবানকে ডান সাইডে লাথি দিয়েছেন, রথ বামে ডানে নিয়ে যেতে হবে, বাম সাইডে লাথি দিয়েছেন, বামে নিয়ে যেতে হবে, সোজা লাথি দিয়েছেন ভগবানের একেবারে পেছন পাশটায় পিঠ বরাবর সোজা রথ নিতে হবে। তো এখানে বলা হচ্ছে কি পার্থ সখে। তো এই দৃশ্য পিতামহ ভীষ্মদেব উনি দর্শন করেছেন। তো শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করছেন যে ভগবান সর্বদা ভক্তের নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত। যোগক্ষেমম বহামিহম, কিন্তু তিনি বাধ্য নন। আমরা কৃষ্ণকে বাধ্য করতে পারি না যে তোমাকে এটা করতেই হবে, কিন্তু উনি স্বেচ্ছায় করেন। শিল প্রভুপাদ উপমা দিচ্ছেন যে ঠিক একজন পিতা তার শিশু পুত্রের যে নির্দেশ বা যে আজ্ঞা, অনেক সময় আমরা দেখি দাদুদেরকে দেখি নাতিকে বা নাতনিকে কাঁধে চড়িয়ে দাদুকে বলছে, দাদু তুমি একটু ঘোড়া হও, আমি তোমার কাঁধে উঠবো, বাস দাদু কিন্তু ঘোড়া। এটা হচ্ছে প্রীতি। যখন এই ধরনের প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়, তখন ভগবান স্বেচ্ছায় এই ধরনের নির্দেশ পালন করেন। ঠিক যেমন শিশুপুত্রের বা শিশু যে কন্যা সন্তান রয়েছে তাদের আজ্ঞা পিতা পালন করে থাকেন। তো সেই বিষয়টি এখানে পিতামহ উনি উল্লেখ করছেন। আর আরেকটি বিষয় বলছেন যে সেনয়ের উভয়ের মধ্যে রথস্থাপনে অচ্যুত, দুই সৈন্যদের মাঝখানে যখন রথ নিয়ে গিয়েছিলেন, ভীষ্মদেব বলছেন যে তখনই বিপক্ষ দলের যারা ছিলেন তাদের আয়ু আপনি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে হরণ করেছিলেন। এখানে অনেকে আবার বলতে পারে তাহলে তো এটা পাতানো যুদ্ধের মতো, ভগবান কি তাহলে পক্ষপাত দুষ্ট? শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে সেটির সমাধান দিয়েছেন। সে সমাধানটা কি? যে ভগবান প্রকৃত পক্ষে কি করেছেন, বিরোধী দলে অন্যায় পক্ষে যারা যোগ দিয়েছিলেন, ভগবানকে দর্শন করতে করতে তারা যে জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছে, ভগবান যে সুযোগ তাদেরকে দান করেছেন, ভগবান প্রত্যক্ষভাবে তাদেরকে কৃপাই করেছেন। আয়ু হরণ করার ছলে তাদেরকে কৃপাই করেছেন। তো সেই বিষয়টিও এখানে ভীষ্মদেব উল্লেখ করছেন। 36 নম্বর শ্লোকে এসে ভগবানকে আরেকটি শব্দের দ্বারা উনি বিশ্লেষণ করছেন, পরমস্য তস্য, তুমি হচ্ছে পরমেশ্বর। কেন? এই যে দেখো আমার নাতি যখন নির্দেশ প্রদান করলেন, কি নির্দেশ? যে সেনয়ের উভয়ের মধ্যে রথটা নিয়ে যাও। নিয়ে যাওয়ার পরে আমার নাতির অবস্থা খারাপ, আমাকে দেখেছেন, অস্ত্রগুরু দ্রোণ, তারপরে আরো আত্মীয় স্বজনদেরকে দেখে আমার নাতি মোহগ্রস্ত। তাই পরমস্য তস্য, তুমি কি করেছো? আমার সেই নাতি অর্জুনের মোহ দূর করার জন্য
তুমি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান দান করেছ। তো তুমি কতটা করুণাময়, কতটা ভক্ত বৎসল, সেই বিষয়টি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। যে অর্জুন মহাশয়ের প্রথম অধ্যায়ের যে আর্গুমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের যুক্তি উত্থাপন, সেগুলো তুমি সব খণ্ডন করে তার মোহ দূর করেছ। এবং অর্জুন মহাশয় গীতাতে উনি নিজেই সেই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। নষ্ট মোহ স্মৃতির লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ মায়া অচ্যুত স্থিতস্মি গত সন্দেহ পরিষ্ঠে বচনং তব। সমস্ত সংশয় তুমি দূর করেছিলে। তো সেই বিষয়টি বলছেন 37 নম্বর শ্লোকে এসে বলছেন যে আমি এতদিন বিভিন্ন জায়গায় শুনেছিলাম, কিন্তু এখন আমার বাস্তবে আমার জীবন দিয়ে আমি দেখেছি যে তুমি কতটা ভক্ত বৎসল। একদিকে তোমার অর্জুন মহাশয়ের প্রতি, অর্জুনের প্রতি যে অনুকম্পা, তার প্রতি যে স্নেহ, অষ্টাদশ অধ্যায়ের সেই বিখ্যাত শ্লোক অহম তাম সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়ামি মা শুচ। ভগবান প্রতিজ্ঞা করলেন সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন, কিন্তু ভক্তের মহিমা এই জগতে প্রকাশ করার জন্য, ভক্তের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করার জন্য, ভক্তকে উচ্চ স্থান প্রদান করার জন্য ভগবান তার নিজের প্রতিজ্ঞাকে ভঙ্গ করেছে। তাই পিতামহ এখানে বলছেন যে অর্জুন মহাশয়ের প্রতি তোমার যে কতটা অনুকম্পা, কতটা প্রীতি করো তুমি তাকে, কতটা ভালোবাসো তুমি তাকে, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ তার একটা প্রমাণ। আর আরেকটা কি করেছ, আমার ইচ্ছাটাকে পূরণ করার জন্য তুমি তোমার নিজের প্রতিজ্ঞাকে ভঙ্গ করেছ। তুমি বলেছিলে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু যেহেতু আমি তোমার এই রূপ আস্বাদন করতে চেয়েছি, তাই আমাকে কৃপা করার জন্য, ভক্ত বাৎসল্যতার একেবারে চরম সীমা এ জগতে প্রকাশ করার জন্য তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ। তো এখানে আমরা পরের লাইনে দেখছি যে ভগবান কি করেছেন, উপমা দেওয়া হচ্ছে যে উনি যে রথের চাকাকে চক্র বানিয়ে ভীষ্মদেবের দিকে ধাপিত হয়েছেন, রথ থেকে কি উনি স্বাভাবিকভাবে নেমেছেন, আস্তে করে পাটা রেখেছেন? না, ভীষ্মদেব অর্জুন মহাশয়কে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ফেলেছেন, প্রাণ যায় যায় পরিস্থিতি। তো ওই অবস্থায় ভগবান তো অর্জুন মহাশয়কে দিয়ে সংকল্প করেছেন কুন্তেও প্রীতি জানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। আজকে যখন সেই স্টেটমেন্ট এসেছে অর্জুন মহাশয়ের কাছ থেকে, তো উনার প্রতিজ্ঞা উনি ভঙ্গ করেছেন যে সমস্ত পাপ থেকে আমি মুক্ত করব তুমি যদি আমার শরণ নাও। কিন্তু এটা তো অর্জুন মহাশয়কে দিয়ে বলিয়েছেন, তো এটা ভক্তের কথা মিথ্যা হবে। তাই উনি কি করেছেন, রথ থেকে দ্রুত বেগে উনি ধাবমান হয়েছেন। তো যখন ধাবমান হয়েছেন, ভগবান রথ থেকে দ্রুত বেগে ধাবমান হওয়ার সাথে ওনার উত্তরীয়টা ভূমিদেবীর উপরে পতিত হয়েছে। আর কি হয়েছে, এখানে উপমা দেওয়া হচ্ছে হস্তিকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে ধাবমান সিংহের মতো, সিংহ যেভাবে মহাবিক্রমের সাথে হস্তিকে বধ করতে উদ্যত হয়, ঠিক সেইভাবে ভাঙা রথের চাকা নিয়ে তুমি আমার দিকে ধাবিত হয়েছে। অর্জুন মহাশয় চেষ্টা করেছিলেন প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, ভূমিদেবীও চেষ্টা করছিলেন যে প্রভু এ কি করছো, তুমি তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছো তুমি অস্ত্র ধারণ করবে না। তো ভগবান কি করলেন, ভূমিদেবীর মুখের উপরে তার উত্তরীয়টি বিছিয়ে দিলেন যে এখন নীতি কথা শোনার সময় নেই, আমি অর্জুনকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছি গীতাতে, আমার ভক্তকে রক্ষা করতেই হবে। আর উনি যে ধাবিত হয়েছেন, ভগবান তো এসেছিলেন ভূভার হরণ করার জন্য, ভীষ্মদেব যেটি প্রথম শ্লোকে বলেছেন। তো যেহেতু উনি পৃথিবী দেবীকে ধারণ করেছিলেন, তো ভগবান যখন দ্রুত বেগে ধাবিত হয়েছেন, সাথে সাথে পৃথিবী দেবীও কম্পিত
এই যে পৃথিবী দেবী কম্পিত হয়েছেন, ভগবান যে ভূভার হরণ করার জন্য এসেছেন, এটা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ বলেছেন। জীব গোস্বামী আবার বলছেন যে যখন আমরা কোনো কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি, সময় নাই, আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে কোথাও বের হতে হবে, ড্রেস করতে হবে, যেতে হবে, তখন হাঁটা চলাটা এমন হয়, আপনারা দেখবেন যে মেঝেতে কম্পনের সৃষ্টি হয়, ধাপ 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 করে পা ফেলছি, কোন দিকে যাবো, ডানে এটা না, এটা নিতে হবে, এটা নিতে হবে। তো ভগবান ভক্তকে রক্ষা করার জন্য এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন যে উনি যখন দ্রুত বেগে ধাবিত হয়েছেন তখন পৃথিবী দেবী কম্পিত হয়েছেন। তো এই জায়গাতে আমরা দেখছি যে প্রতিজ্ঞা বড় না ভক্ত বড়, ভগবান সর্বদা ওনার ভক্তকে মহিমান্বিত করেছেন। আজকে শিল প্রভুপাদের মাধ্যমে শ্রীমদ মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎবাণী সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে। পৃথিবীর যত দিন যাবে, যত এই সময় থেকে আমরা ধীরে ধীরে দূরে যেতে থাকব, তত বীর বিক্রমে শিল প্রভুপাদের মহিমা সমস্ত জগতে প্রচারিত হবে। নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই স্টেটমেন্ট দিয়ে রেখেছেন, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন, মহিমান্বিত করেছেন। আজকে আমাদের গুরুবর্গরা যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা শিল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, শ্রীমদ মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী প্রচার করে চলেছেন। আমরা প্রায় সময় দেখছি যে গুরু মহারাজ এবং কৃষ্ণের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে ডিলিংস হচ্ছে, সব সময় বিভিন্ন ভাবে ভগবান ওনাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। গুরু মহারাজেরও ভীষ্মদেবের মতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, শিল প্রভুপাদের এই সেবাগুলি আমি করতে চাই। যখন ওনার অপারেশন হলো, লিভার এবং দুটি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হলো, অনেক বড় একটা অপারেশন ছিল। তার কয়েকদিন আগে গুরু মহারাজ আবার ওই মেসেজটি দিলেন, মায়াপুরে যে টিওবিপি মন্দির হচ্ছে সেখানে রাধা মাধবকে, অষ্টসখী বৃন্দদেরকে আমি আরতি করতে চাই। শিল প্রভুপাদ আমাকে যে সেবা দিয়েছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমার যে জায়গা, সেই জায়গা কিছু কেনা হয়েছে, মানে পরিক্রমা যেখানে যেখানে থাকবে এই দ্বীপগুলিতে কিছু জায়গা কেনা হয়েছে, কিছু এখনো বাকি, আমি কিনতে চাই। আর ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ কিছুদিন আগে আমার স্বপ্নে এসেছিলেন শিল প্রভুপাদকে নিয়ে, গুরু মহারাজ এইভাবে চিঠিতে লিখছেন। তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের একটা ইচ্ছা, সমস্ত শাশ্বত গৌরীয় এই বৈষ্ণব পরিবারকে একত্রিত করে আরো শক্তিশালী করা। তো এই সেবাগুলো আমি করতে চাই। প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণ রেখেছেন কিনা? রেখেছেন। গুরু মহারাজ এখনো অদ্যাবধি আমাদের মাঝে অবস্থান করে উনি এই ধরনের অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস করে যাচ্ছেন। তো ভীষ্মদেবের ক্ষেত্রেও আমরা সেই বিষয়গুলি লক্ষ্য করছি যে ভগবান উনি ওনার প্রতিজ্ঞা উনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন, কিন্তু ভক্তকে মহিমান্বিত করেছেন। তো ভীষ্মদেব বলছেন যে এটা আমার জীবদ্দশাতে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে এটি অনুভব করছি। 38 নম্বর শ্লোকে এখানে আমরা দেখছি যে ভগবানের শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। তো এখন এই বিষয়টা আমাদের কাছে একটু পরস্পর বিরোধী মনে হয় যে ভগবানের শরীর কিভাবে ক্ষত বিক্ষত হবে। তো শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে এখানে লিখেছেন রহস্য ভেদ, কেন রক্তাক্ত। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উনি একটু আলাদা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে ভগবান যখন রথ থেকে ধাবিত হচ্ছিলেন, তো আশেপাশে তো অনেক ডেড বডি পড়ে আছে না, যুদ্ধে তো শত শত হাজার হাজার লাশ পড়ে আছে ওইখানে, তো বিভিন্ন জনের শরীর রক্তাক্ত। তো ভগবান যখন রথ থেকে নেমেছেন, আগের শ্লোকে আমরা দেখলাম পৃথিবী কম্পিত হয়েছে, ঝাঁকুনি হলে কি হবে, শরীর থেকে ওই ডেড বডি শরীর থেকে রক্ত ছিটকে এসে ভগবানের শরীরে পড়েছে। এটা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার অনুভব বলছেন। আর শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে প্রকৃতপক্ষে আমরা এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ভীষ্মদেবের প্রতি ভীষ্মদেব যেন একটা বৈরী ভাব প্রদর্শন করেছেন ভগবানের প্রতি, শত্রুতা ভাব, রক্তাক্ত করেছেন বা পরিশ্রম হয়েছে ভগবানের অনেক। কিন্তু শিল প্রভুপাদ বলছেন না, ভীষ্মদেব এই রসগুলি আস্বাদন করতে চেয়েছেন। তাই ভক্তকে আস্বাদন করার জন্য ভগবান এই ধরনের আচরণ করেছেন। এটা অভক্তদের বোধগম্য নয়, অভক্তরা এই রহস্য ভেদ করতে পারে না।
কিন্তু ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা এই অনুভবটি বুঝতে পারেন। ৩৯ নম্বর শ্লোকে আবার ভগবানকে আরেকটি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করছেন, বিজয় রথ। বিজয় রথ। তো আমরা দেখছি অনেকগুলো শব্দ অর্জুন মহাশয়কে কেন্দ্রে রেখে ভীষ্মদেব তার এই স্তুতি উনি ভগবানের দিকে নিবেদন করছেন। ৩৯ নম্বর শ্লোকে আমরা দেখছিলাম যে ভগবানের আরেকটা রূপের উনি বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ভগবানের ডান হাতে চাবুক আর বাম হাতে হচ্ছে অশ্বের যে বলগা, যে রশ্মি উনি ধরেছেন। তো সেইটি ভীষ্মদেব এখানে বর্ণনা দিলেন। তো এখন এই যে কয়েকটা শ্লোকে আমরা বর্ণনা পেলাম, ভগবানের কেশ, ভগবানের গাত্রবর্ণ, কেশদাম, মুখমণ্ডলের বর্ণনা, রথে ভগবান বসে কিভাবে রথ চালনা করছিলেন, তারপরে যখন অর্জুন মহাশয় ধরাশায়ী প্রায়, সেই সময় ভগবান কিভাবে রথ থেকে নেমে ধাবিত হয়েছেন, পুরো একটা পিকচার ভীষ্মদেব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তো পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখছি যে উনি আমাদের সামনে আরেকটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন, যেটি আমাদের আজকের শ্লোকের মূল প্রতিপাদ্য। তো আমরা এই শ্লোকটি উচ্চারণ করব। ললিত গতি বিলাস বল গুহাস প্রণয় নিরীক্ষণ কল্পিত রুমানা কৃত মনু কৃত বত্ত উন্মত্ত দান্ধা প্রকৃতি মগন কিল যস্য গোপধজ। আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক, যার সুন্দর গমন ভঙ্গি, মধুর হাস্য এবং প্রেমপূর্ণ ইক্ষণ ব্রজগোপিকাদের আকর্ষণ করেছিল। রাস নৃত্য থেকে তার অন্তর্হিত হবার পর ব্রজগোপিকারা তার বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তার গমন ভঙ্গি ও বিবিধ কার্যকলাপের অনুকরণ করেছিলেন। আগের শ্লোকগুলির সাথে এটা কিন্তু সামঞ্জস্য নেই। বীর রসের বর্ণনা করছিলেন, এখানে আবার মাধুর্য রসের বর্ণনা করেছেন। আমরা এই যে সত্যব্রত মণি যে দামোদর অষ্টকম লিখেছেন, বাৎসল্য রসকে ভিত্তি করে দামোদর অষ্টকম, কিন্তু লাস্টে আমরা কি পড়ি? নম রাধিকায় তদীয় প্রিয়ায়। তার মানে ভীষ্মদেব উনি স্বীকার করছেন যে আমি যেহেতু এই রস আস্বাদন করতে চেয়েছি, তাই আমার কাছে এই রস সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রজগোপিকাদের যে রস, ব্রজগোপিকাদের যে কৃষ্ণ আস্বাদন, সেটি অর্জুনের আস্বাদন, আমার আস্বাদন, এই আস্বাদনের থেকে অনেক অনেক উঁচুতে। গতদিনে তেজবন্ধু একটি শ্লোক উল্লেখ করছিলেন, আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ্বত নয় তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্মা কাচ্চিত উপাসনা। এই যে লাইনটা, ব্রজবধূ বর্গে ন যা কল্পিতা, ব্রজরমণীদের অনুগত হয়ে যে ভজনা, এটা সর্বশ্রেষ্ঠ, এটা পিতামহ নিজেও স্বীকার করছেন। উনি একটা রসে আছেন কিন্তু বলে দেননি যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট, এটা সার্বজনীন না, এটা উনার ক্ষেত্রে উনি বলছেন এই রস আমি আস্বাদন করতে চেয়েছি, কিন্তু ব্রজগোপিকাদের যে রস, এটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ ভাগবতম প্রমাণম অমলম প্রেম পুমার্থ মহা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম তত্রাদরণ পর। তো শ্রীমদ ভাগবতের সেই প্রমাণ পিতামহ এখানে উল্লেখ করছেন যে মাধুর্য রসে কৃষ্ণের কেমন গমন ভঙ্গি, আঁকা বাঁকা, হেলে দুলে চলেন, বাঁকা শিখি পাখা নয়ন বাঁকা বঙ্কিম ঠাম, দাঁড়িয়ে থাকেন তাও বাঁকা, হাঁটা চলা করেন তাও বাঁকা। এবং ব্রহ্মসংগীতাতে ব্রহ্মাজি আমরা যে অধ্যায়টা পেয়েছি শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপায়, ওইখানে উনি বর্ণনা করেছেন কথা গানম নাট্যম গমনপি বংশী প্রিয় সখী চিদানন্দ জ্যোতি। ভগবানের গমন ভঙ্গি কেমন? আঁকা বাঁকা, হেলে দুলে উনি চলতে ভালোবাসেন। তো সেটার বর্ণনা করা হচ্ছে। মধুর হাস্য,
ভগবান স্মিত হাসি, সেই হাসিটা এখন তো অনেকে হয়তো দেখাতে পারবেন ভগবান কিভাবে হাসেন, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। ভগবান কিভাবে একটা হাসির মাধ্যমে শেষ। পদাবলী কীর্তনিয়াদের অনেক সময় আমরা দেখি যে যমুনার তীরে যে কালাসোনা আছে ওর দিকে তাকাবে না, কারণ একবার যদি হাসির দিকে নজর পড়ে আর তোমার সংসার হবে না। প্রেমপূর্ণ ইক্ষণ, তাকানোটা অন্যরকম। তো সেই বিষয়টা আমরা দেখছি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাস পঞ্চ অধ্যায় 29 থেকে 33 নাম্বার, যখন ভগবান রাসলীলা থেকে অপ্রকট হয়েছেন, অন্তর্হিত হয়েছেন, তখন গোপিকারা বিরহে যে গীত রচনা করেছেন, গোপী গীত, ব্রজমণ্ডলে এই পুরো 1 মাস প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা পরিক্রমারত ভক্তরা যেটি আস্বাদন করছেন। আমাদের অনেক ভক্তরা হয়তো গুনগুন করে গান, এখানেও মাঝে মধ্যে গাওয়া হয়, আমাদের শ্যামানন্দ বাবু অনেকদিন বসে যান গাওয়ার জন্য। তো ওনারা বিরহে উন্মত্ত হয়ে কি করেছেন, বিভিন্ন লীলার অনুকরণ করেছেন। কৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের এতটা বিরহ, তার মূর্ত অবস্থা ভীষ্মদেব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তো গোপিকাদের স্বভাবটা কেমন, গোপিকাদের বৈশিষ্ট্য কেমন, ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য কেমন, চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করছেন। সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন, নিজ লীলায় নাহি সখীর মন। অর্থাৎ ওনারা যে সাজগোজ করেন, ওনারা যে চলাফেরা করেন বা যা যা আচরণ করেন, কেবলমাত্র তাদের পরমারাধ্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তাই গোপিকাদের ভাবটা কেমন, গোপিকাদের ভাব হচ্ছে নিজের যে দুঃখ, সেই দুঃখ নিবৃত্তি শূন্য, সেটা এই দুঃখটাকে দূর করার জন্য ওনারা চেষ্টা করেন না। কুন্তী মাতা যেটা বিপদতা সৎসৎ তত্ত্ব তত্ত্ব জগৎগুরু বিপদ দর্শনম যৎসাৎ পুনর্ভাব দর্শনম, আগের অধ্যায় উনি বর্ণনা করেছেন। কুন্তী মাতা দুঃখ চাচ্ছেন কিন্তু বিনিময়ে কৃষ্ণ। তো গোপিকাদের তাই নিজের দুঃখ নিবৃত্তি করতে ওনারা চান না, আর কি সসুখ বাসনা শূন্য। কোন বিষয়ে আমাদের সুখ হবে এই বিষয়ে তাদের এক বিন্দু পরিমাণ বাসনা নেই। অন্না বিলাসিতা শূন্যম যে শ্লোক রূপ গোস্বামীপাদ উল্লেখ করেছেন, তার মূর্তমতি যদি বিগ্রহ, আমরা মূর্তমতি উদাহরণ যদি দেখি, ব্রজগোপিকারা সসুখ বাসনা শূন্য। আর আরেকটা কি, ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন। কৃষ্ণ যে ভগবান, কৃষ্ণ যে পরাৎপর পরমেশ্বর, কৃষ্ণ অনাদির আদি, এটা ব্রজগোপিকাদের কাছে মুখ্য বিষয় নয়। এই জ্ঞান তারা আস্বাদন করতে চান না। তাদের আস্বাদন কি, ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবল প্রেম। কবিরাজ গোস্বামীপাদ চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলাতে এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, যে বিধি ভক্তির মাধ্যমে কেউ যদি তার ভজনা করে ভগবান সন্তুষ্ট হন, কিন্তু অতটা না, কারণ কি এখানে ঐশ্বর্য থাকে। তো রাগমার্গের যে ভক্তি, সেটাও যাতে আমরা অনুকরণ না করি, তার জন্য গুরু পরম্পরা ধারায় আমরা এই বৈধি ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে অটোমেটিক ওই স্তরে পৌঁছে যাব। যেমন আমরা এই সংকীর্তন রূপ যজ্ঞে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মাধ্যমে যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করব, তখন আমরা অটোমেটিক রাধা কৃষ্ণকে লাভ করতে পারব। তো কবিরাজ গোস্বামী সেখানে বর্ণনা করছেন যে ঐশ্বর্যে শিথিল প্রেম নহে মোর প্রীত। তাই ব্রজগোপিকাদের এই প্রেমে না কোনো ঐশ্বর্য আছে, না কোনো জ্ঞানের আবরণ আছে। তাই ভীষ্মদেব ব্রজগোপিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আর কেমন, যে তারা উন্মত্ত হয়ে বিবিধ কার্যকলাপের অনুকরণ করেন। যখন ভগবান অন্তর্হিত হয়েছেন, কালী ও নাগের লীলা অনুকরণ করছেন। একজন বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, একজন 2-3 জনে মিলে সর্পের যে ফনা সেই ধরনের ইয়ে করেছেন, করে ওই ফনার উপরে নৃত্যের ভঙ্গিমায় ভগবানের সেই লীলাগুলো স্মরণ করছে। তারপরে রাসলীলাতে ভগবান প্রত্যেক গোপীর সাথে আলাদা আলাদা ভাবে যেভাবে নৃত্য করেছিলেন, একে অপরের সাথে
তারা হাত ধরাধরি করে কৃষ্ণের অনুকরণে নৃত্য করছেন। আর এই যে শ্লোকগুলি, জয়তিতে ধিকম জন্মনা ব্রজ, এই শ্লোকগুলি তারা উচ্চারণ করছেন। এবং 8 নম্বর যে শ্লোক, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিরীরিতম কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃহ্ণন্তিতে ভূরিদা জনা। যে তোমার এই কথাগুলো, তোমার এই লীলা, এইগুলো আমাদের প্রাণটাকে ধারণ করে রেখেছে। মরুভূমির মতো উত্তপ্ত আমাদের যে হৃদয় তোমার বিরহ বিষাণলে দগ্ধীভূত হচ্ছে, তোমার এই কথা আমরা শ্রবণ করে আমাদের প্রাণটাকে রক্ষা করতে পেরেছি। এই কথা শ্রবণ করে প্রতাপরুদ্র মহারাজ উনি শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করলেন পুরীধামে। আর ভক্তিসার স্বামী গুরু মহারাজ শিল প্রভুপাদের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন যে ব্রজগোপিকারা উনারা শিল প্রভুপাদের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন। এই যে ভূরিদা, যিনি কৃষ্ণের এই লীলা কথা রূপ গুণ আদি অন্যদের মাঝে অকাতরে বিতরণ করেন, তিনি হচ্ছেন ভূরিদা, সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তাই আমরা যদি একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করি, অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব শিল প্রভুপাদের মতো দাতা এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তাই এই ভূরিদা শব্দ শ্রীমদ মহাপ্রভু, ব্রজগোপিকারা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিল প্রভুপাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। এই অনুকম পদটা শিল প্রভুপাদকে তারা দিতে চেয়েছেন। ভগবান কতটা ভক্তদের মহিমান্বিত করেন। তো তাই ভীষ্মদেব ওনার স্তুতির মাঝে উনি এই প্রসঙ্গটি এনেছেন, ব্রজগোপিকাদের এই প্রসঙ্গ এনেছেন, যে তারা বিবিধ লীলার অনুকরণ করে কৃষ্ণকে স্মরণ করছিলেন। যেমন আমরা বিভিন্ন ধামে যাই, ধামে গিয়ে যেমন যারা যারা আমরা রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডে গিয়েছি, তো দর্শন করে এসেছি। এখন যখন বরিষ্ঠ ভক্তদের মুখ থেকে আমরা শ্রবণ করি, স্মরণ হয় কিনা? তো আমাদের এখানে সুবিধাটা হচ্ছে কি, একাধারে ভীষ্মদেবের হৃদয়ে কি চলছে সেটা আমরা পাচ্ছি, আবার যাকে নিয়ে এই কার্যক্রমগুলি চলছে তিনি স্বয়ং ভীষ্মদেবের সামনে উপস্থিত। বোনাস পয়েন্ট। ঠিক যেমন পুরী ধামে মহাপ্রভু যখন 7টা টিমে কীর্তন করতেন, তো ওই সময় এক টিমের ভক্ত আর এক টিমের দিকে খেয়াল করতে পারতেন না, তো মহাপ্রভু তখন নিজেকে 7টা দলে বিভক্ত করতেন। তো এই যে 7টা দলের যে বিভক্তি, আমরা কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী পাদের কৃপাতে পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারছি। তো তাই ভক্তের মাধ্যমে যখন ভক্তের ভগবানের রূপ আস্বাদন হয়, লীলা আস্বাদন হয়, তখন ধাম আস্বাদন হয়, সেটা একেবারে তত্ত্বত মানে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন হয়। তো তাই এইখানে আমরা দেখছি ভীষ্মদেবও ব্রজগোপিকাদের সেই আস্বাদনের বর্ণনা করেছেন। আর যখন আমরা দর্শন করি সেটার স্মরণটা কিন্তু আরো ভালো হয়। আপনি দেখেছেন আবার শুনছেন শুদ্ধ ভক্তের মুখ থেকে, দেখেননি শুনছেন, সেটার একটা আস্বাদন আছে। কিন্তু যদি দেখে আসেন তারপরে বর্ণনা শুনছেন, পরের সময় যে ট্যুরে ভক্তরা যায়, গিয়ে ওই স্থানে বসে যখন মহিমা হয়, যেমন খেতুরি উৎসব গেল কিছুদিন আগে, আমি ভজনতলিতে বসে বা গৌরাঙ্গ বাড়িতে বসে বা প্রেমতলিতে বসে যখন নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গ যে লীলা মহিমা, ভগবান উনার কাছে যে প্রেম সম্পদ গচ্ছিত রেখে গিয়েছেন, ওই তমালতলাতে বসে যখন আপনি আস্বাদন করবেন, ওটার আস্বাদনটা আলাদা। আবার আপনি দর্শন করে এসে স্বামীবাগে কোনো ভক্তের কাছে শুনছেন, সেই দর্শনটাও আলাদা। তাই ভীষ্মদেব পরের শ্লোকে উনি স্মৃতিচারণ করছেন একটা ঘটনা। সেই ঘটনাটা কি? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্ব যজ্ঞে সমস্ত মুনি ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মহান সমাবেশ হয়েছিল, এবং সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান রূপে সকলের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। আমি তা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলাম, আমি নিজে দেখেছি, আমি ওই অনুষ্ঠানে ছিলাম। হে প্রভু, তুমিই ছিলে সেই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি, আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, এবং তার চরণে আমার চিত্ত নিবদ্ধ করার জন্য আমি সেই ঘটনার স্মরণ করছি। তাহলে উনি ওই লীলা দর্শন করেছেন, এখন আবার সেই লীলার স্মরণ করছেন। কেমন হবে অনুধ্যানটা? তো এই যে অনুভব, স্মরণের যে পন্থা, সেই বিষয়েও ভীষ্মদেব এখানে উল্লেখ করছেন যে শুদ্ধ ভক্তদের তত্ত্বাবধানে যদি শ্রবণ কীর্তন না হয়, আমরা যদি 3 নাম্বার স্টেজে সরাসরি চলে যাই, লীলা স্মরণ করব,
অনুকরণ করব, আমি কোন রসের ভক্ত আবিষ্কার করতে চাইবো, তাহলে কিন্তু হরিবল। কারণ এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই সোসাইটির ভজন সাধন এটা হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক লেভেলের অ আ স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ, এখানে কোনো উচ্চতর আস্বাদন নেই। অনেকে যাচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে গিয়ে বাস করছেন, কিন্তু কিছুদিন পরে অনেকে আবার ফিরেও আসছে। তাই অনুকরণ নয়, গুরুদেব এবং ভক্তের তত্ত্বাবধানে আমরা যখন সেবা চালিয়ে যাব, অটোমেটিক স্বরূপ প্রকাশিত হবে। এটা আমাকে ময়ূর সাজার অভিনয় করতে হবে না, যে আমি ময়ূর, ঠিক আছে, ডাকের অভিনয় করি, ময়ূর কিভাবে ডাকে, তারপরে আমি অমক গোপাল, অমক সখা, ঠিক আছে, গোচরণের জন্য অভিনয় করি, এরকম করতে হবে না। তো সেই বিষয়টি বিষ্ণুদেব এখানে বলছেন। তো 42 নাম্বার শ্লোকে উনি তার অনুভব বলেই উনি অপ্রকট লীলায় যাবেন, লাস্ট উচ্চারণ। ছিল প্রভুপাদ দেখছেন যে পিতামহ এই জগৎ থেকে অপ্রকট হবেন, বিস্তার তাৎপর্য দিয়েছেন, তার কথা তো আর পাওয়া যাবে না, উনি তো চলে যাচ্ছেন, এখন অনেক বড় তাৎপর্য দিয়েছেন। তো এখন 42 নাম্বার শ্লোকে ভীষ্মদেব বলছেন, এখন আমি পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে পারি, কারণ তার সম্বন্ধে আমার দ্বৈত ভাবের সমস্ত মোহ এখন দূর হয়ে গেছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে, এমনকি মনোধর্মীদের হৃদয়ে পর্যন্ত বিরাজ করেন। সূর্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হলেও সূর্য একটাই। একই সাথে দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুইটাই বিষয়ে ভীষ্মদেব বলছেন। যে অনেকে হয়তো ভাবতে পারে, আরে এই বয়স্ক মানুষটা এইভাবে বর্ণনা করছে, একবার এক এক লীলায় যাচ্ছে, একবার রূপের বর্ণনা দিচ্ছে, একবার মুখমণ্ডলের, আবার একবার রথে বসে থাকার, আবার চলে যাচ্ছেন সেই যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজস্ব, এলোমেলো মনে হচ্ছে না? সারাংশ দিয়েছেন যে আমি যা যা বর্ণনা করলাম, এই যে ব্রহ্মজ্যোতির উৎস সেটাও কৃষ্ণ, পরমাত্মার উৎস সেটাও শ্রীকৃষ্ণ, এবং আমার সামনে যিনি উপস্থিত উনিও স্বয়ং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাকে আমি দেখেছি তিনি এক এবং অদ্বৈত তত্ত্ব। তাই এখানে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো কিছু নেই। তাই মতিরূপী কন্যাকে আমি এই চরণেই নিবদ্ধ করতে চাই। আমার দ্বৈত ভাব দূর হয়েছে, আমার যে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা ছিল সেটা দূর হয়েছে, তাই আমি এখন আমার যে পরমারাধ্য তার চরণ কমলে আমি আমার মতিকে সমর্পণ করলাম, বলেই উনি অপ্রকট হলেন। এই যে মহিমান্বিত একটি পর্ব শ্রীমদ্ ভাগবতের এই অংশে আমরা দেখছি, শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতে হরিদাস ঠাকুরের যে নির্যান ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ অন্তলীলাতে বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে হরিদাস ঠাকুর শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। অদ্বৈত গোসাই যখন চিঠি পাঠিয়েছেন শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে, যে তোমাকে যে জন্য এনেছিলাম তুলসী মঞ্জরি গঙ্গা জল দিয়ে, তোমার কার্য সমাপ্ত হয়েছে, তুমি এখন যেতে পারো। ছদ্মবেশে একটি চিঠি লিখেছিলেন, আউলকে কহিও বাউল, হাটে না বিকায়ে চাউল, এরকম মানে ছদ্মবেশে একটি চিঠি লিখেছিলেন। মহাপ্রভুর হাতে পৌঁছা মাত্রই উনি বুঝতে পেরেছেন যে অদ্বৈত আচার্য কি চাচ্ছেন। তো ইনাদের তো সব হার্ট টু হার্ট কানেকশন না। হরিদাস ঠাকুর অনুভব করছেন যে প্রভু অপ্রকট লীলায় যাবেন, তাই উনি প্রার্থনা করলেন যে হে প্রভু, তুমি যদি এ জগৎ থেকে অপ্রকট হও আমি প্রাণ ধারণ করতে পারবো না, তাই আমি তো তোমার কাছে কিছুই চাই। আমার একটি চাওয়া এই অন্তিম সময়, এই যে আজকে ভীষ্মদেব উনি অনুভব করছেন যে ভগবান কতটা কৃপাময়, কতটা ভক্ত বৎসল। তো হরিদাস ঠাকুরের প্রার্থনা কি ছিল, যে তোমার এই শীতল চরণ পদ্ম আমি আমার হৃদয়ে ধারণ করব, আমার দু নয়ন দিয়ে অনিমেষ নেত্রে আমি তোমার বদন কমল আস্বাদন করব, আর মুখে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করব। এবং ভগবান সেই হরিদাস ঠাকুরের সেই ইচ্ছা, তার এই অন্তরঙ্গ যে পার্ষদ, যিনি নামের আচার্য, যাকে এতটা মহিমান্বিত করেছেন, ভগবান কোনো কোনো জায়গায় ক্লাস দিয়েছেন নিজে। শ্রীমন মহাপ্রভু যেমন রূপ গোস্বামী পাদ সনাতন গোস্বামীকে ক্লাস দিয়েছেন, হরিদাস ঠাকুরের কাছ থেকে হরিনামের মহিমা শুনেছেন, উনি ক্লাস শুনেছেন, রায় রামানন্দর কাছ থেকে উনি শুনেছেন।
যদিও হৃদয় থেকে উনি অনুপ্রেরণা দিয়ে উনি আবার বলিয়েছেন, মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা, অত্যন্ত রহস্য শোনো সাধনের কথা। রায় রামানন্দ উল্লেখ করছেন যে আমি যা বলছি এগুলো আমার বক্তব্য না, তুমি এই যে ভেতর থেকে কলকাঠিটা নাড়াচ্ছ। আজকে হরিদাস ঠাকুরের সেই নির্যানের যে দৃশ্য, ভীষ্মদেবের নির্যানের যে দৃশ্য আমরা যদি দেখি, এর চেয়ে মহিমান্বিত মৃত্যু আর কি হতে পারে। আর সেই দৃশ্যটাই বাস্তবে উপলব্ধি করার জন্য শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে উপলব্ধি করানোর জন্য উনি বারবার একটি বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরতেন, বা অনেক আচার্যরা এই বিষয় বলেছেন, সাধন করো, ভজন করো, মরতে জানলে হয়। তো 1977 সালের 14ই নভেম্বর আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য উনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে এই পরম্পরায় ভীষ্মদেব, হরিদাস ঠাকুর এবং সেই পরম্পরাতে অপ্রকট হওয়া যায়। শেষের দিনগুলি করুণা সিন্ধু গ্রন্থে শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে শেষের দিনগুলি প্রভুপাদ দিনাতিপাত করেছেন। শুধুমাত্র চরণামৃত আস্বাদন করে 24 ঘন্টা শিল প্রভুপাদের রুমে কীর্তন হতো। এখনো সেই রুম আছে, আমরা গিয়ে সেই অনুধ্যান করতে পারি। আর কি, শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুবাদ, তাৎপর্য রচনা, ভক্ত পরিবৃত অবস্থা এবং খুব প্রশান্ত চিত্তে ভগবানকে স্মরণ, হরিনামের স্মরণ গ্রহণ করা। ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ উল্লেখ করছেন, আমি প্রতিদিন রান্না করতাম, কিন্তু শিল প্রভুপাদ বলতেন যে দেখো, যেহেতু আমার রুচি নেই, খেতে ইচ্ছে করে না, তুমি কেন করো? তো ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ বলছিলেন যে হে প্রভুপাদ, যদি কোনো একদিন আপনার মনে হয় যে না আজকে একটু ক্ষুধা লেগেছে, আমি একটু আস্বাদন করব, তো সেই দিন সময়ের বর্ণনাগুলো করুণা সিন্ধু গ্রন্থে পাবেন। তো আমাদের একটা সুবিধা হচ্ছে কি, যে আমাদের পরিবারের ভেতরে, এগুলো তো আমরা শাস্ত্রে পড়েছি, কিন্তু আমাদের পরিবারের ভেতরে এই ধরনের দৃষ্টান্ত আমরা পাচ্ছি। তো যখন শাস্ত্র চক্ষুটা আমার পরিবারের ভেতরে আছে, তখন আস্বাদনটা আরো কেমন হয়, যে যার চরণ আমরা আশ্রয় করেছি তিনি এত মহিমান্বিত, তিনি এই মহাজনদের পরম্পরায়, তাকে ভগবান এরকম অনুপম পদ দিয়েছেন, তাহলে আমাদের তো আর কোনো সংশয় থাকার কথা না ভগবত ভক্তিতে, যে শিল প্রভুপাদের চরণ আশ্রয় করে আমরা মনে হয় ভুল করলাম, এরকমটি নয়। তাই শিল প্রভুপাদ 14ই নভেম্বর উনি ঠিক এই যে বিশ্বদেব যেভাবে উনি এ জগৎ থেকে অপ্রকট হয়েছেন, ভগবানের লীলা স্মরণ করতে করতে, হরিনাম শ্রবণ করতে করতে ভক্ত পরিবৃত হয়ে শিল প্রভুপাদ এ জগৎ থেকে অপ্রকট হয়েছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। শিল প্রভুপাদ কি জয়।